نواز گیسو دراز یہ ایک روز تقریر فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تقریر فرما رہے. جلدی بولو, کیا کر رہے تھے؟ تقریر کر رہے تھے. اور دوران تقریر ایک آدمی آیا اور آ کر ایک آدمی جو ہے وہ بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے کہنے لگا, اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم بھی ایک دو جملہ بولتے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے ارشاد فرمایا, ہاں اگر کچھ کہنا چاہتے تو تم بھی کہو. تو وہ کہنے لگے, ٹھیک ہے آپ بڑی عظمتوں والے ہیں, آپ اپنے کرامات اور اپنے اختیارات اور اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن عبد القادر جیلانی جن کو میں چاہتا ہوں, جن کو میں مانتا ہوں, جن کے سلسلے سے میں منسلک ہوں, ان کا حال یہ ہے جب ماں ان کی انگلی پکڑ کر لے کر بچپن میں استاد کے یہاں لے گئی تھی تو استاد کی بارگاہ میں بیٹھے حضرت عبد القادر جیلانی ابھی چھوٹے ہی ہیں, 4 سال کی عمر ہے, اور ماں لے کے استاد کے پاس پہنچی تو استاد نے کہا, بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین. پڑھتے پڑھتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلا پارہ پڑھا, دوسرا پارہ پڑھا, تیسرا پارہ پڑھا, چوتھا پارہ پڑھا, 5واں پارہ پڑھا, چھٹا, 7واں, 8واں, 9واں, 10واں, 11واں, 12واں, اس طرح سے پڑھتے پڑھتے تقریباً 18 پارے پہ جب پہنچے تو استاد کہنے لگے, رکو 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 رکو. ابھی تک تو عبد القادر پڑھتے نہ تھے, اور جب پڑھنا شروع کیا تو رکتے نہ تھے. استاد کہنے لگے, صاحبزادے پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے؟ زندہ باد, سبحان اللہ. صاحبزادے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے؟ پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ یہ اتنا پارہ تم نے کہاں سے یاد کر لیا؟ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, میری ماں 18 پارے کی حفظانی ہے, وہ جب کام کرتی ہے صبح کو تو قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دیتی ہے, ادھر کام کرتی رہتی ہے, ادھر تلاوت کرتی رہتی ہے, اور 18 پارے روزانہ ختم کرتی ہے. میں ماں کے پیٹ میں روزانہ 18 پارے سنا کرتا تھا, ماں پڑھتی رہتی تھی, میں سنتا رہتا تھا. عبد القادر نے سنتے سنتے 18 پارے یاد کر لیے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے ہی اس آدمی نے یہ بات کہی, بندہ نواز گیسو دراز کے چہرے پہ تبدیلی آئی اور آ کر کہنے لگے, اگر عبد القادر جیلانی بہت بڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بہت بڑے ہیں, لیکن ہم بھی تو کچھ ہیں. ہم بھی کچھ ہیں. جیسے کہ ہم بھی کچھ ہیں. اور کس کے مقابلے میں کہا تھا؟ غوث اعظم. آپ سب کچھ ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن مقابلہ کبھی غوث اعظم سے مت کرنا. نہیں, آپ سب کچھ ہیں, لیکن مقابلہ کبھی اعلیٰ حضرت سے مت کرنا. آپ سب کچھ ہیں, لیکن مقابلہ کبھی تاج الشریعت سے مت کرنا. آپ سب کچھ ہیں, لیکن مقابلہ کبھی شاہ عبد القادر بدایونی سے مت کرنا. آپ سب کچھ ہیں, لیکن مقابلہ شرافت میاں سے مت کرنا. آپ سب کچھ ہیں, لیکن مقابلہ ثقلین میاں سے مت کرنا. یہ بات, آپ سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں آپ کو سب کچھ, لیکن بزرگوں کے مقابلے پہ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بزرگوں کے مقابلے میں یہ جملہ نکل گیا ان کی زبان سے, ہم بھی تو کچھ ہیں, بس اتنا کہنا تھا. ان کی ولایت سلب ہو گئی, ان کی کرامت چھین لی گئی. اب دیکھو بندہ نواز گیسو دراز کی جیسے ہی کرامت چھینی تو اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو خالی خالی نظر آتا ہے, اپنے بالکل خالی نظر آ رہے ہیں. جیسے غور کیا خالی, ابھی تک تو زمین کی طرف دیکھتے تھے تحت الثری نظر آتا تھا, آسمان کی طرف دیکھتے تھے عرش اعظم تک دکھائی دیتا تھا, لیکن جیسے یہ جملہ عبد القادر کے مقابلے میں زبان سے نکلا, اب سب کچھ دکھنا بند ہو گیا, بالکل خالی ہو گئے, کرامتیں سلب ہو گئی, ولایت چھن گئی. کس نے چھینی جانتے ہو؟ سیدنا عبد القادر جیلانی. غوث سمدان. جب کچھ نظر نہیں آیا اور جب کچھ دکھائی نہیں دیا, بالکل خالی ہو گئے بندہ نواز گیسو دراز. یہ کون لے گیا کرامتیں؟ یہ کس نے چھین لی ہماری ولایت؟ یہ کس نے سلب کر لیا ہمارے اختیارات؟ پریشان ہو گئے, کوئی نظر نہیں آیا تو اپنے پیر کو آواز لگانے لگے اور گلبرگہ میں بیٹھے بیٹھے چلا کر کہنے لگے, اے میرے پیر, اب تو میں خالی ہو گیا, کوئی نہیں میرا جو مدد کرے, آپ ہی میری مدد کرنے آ جائیے. بھائی اتنا کہنا تھا, دیکھتے ہی دیکھتے نصیر الدین چراغ دہلوی دکھائی دے. زندہ باد. بہت بڑھیا واقعہ ہے.
बहुत ही लाजवाब। एक लम्हे में नसीरुद्दीन चिराग देलवी नजर आने लगते हैं। अब वो खानकाह में नसीरुद्दीन चिराग देलवी आ गए। जैसे ही आए फरमाया क्या बात है, क्यों चिल्ला के हमें याद कर रहे थे? अर्ज करने लगे हुजूर विलायतें छिन गई हैं, करामतें छिन गई हैं, किसने छीनी है? कहा ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर है कि मेरी जुबान से ऐसा जुमला निकल गया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने मुराकबा किया और जब मुराकबा किया तो नजर आया, दिखाई दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने विलायतें छीनी हैं, उन्होंने करामतें छीनी हैं। और हजरात गौसे आजम जलाल में थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम बंदा नवाज गैसू दराज तुम्हारी करामतें और तुम्हारी विलायत अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब कर ली है? हजरात जैसे ही कहा अब्दुल कादिर ने सल्ब किया है तो बंदा नवाज गैसू दराज अपने पीरो मुर्शिद से कहते हैं हुजूर मेरी करामतें वापस करवा दीजिए, मेरी विलायत मुझे दिलवा दीजिए। बंदा नवाज गैसू दराज के मुर्शिद हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी कहते हैं इस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में है और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है उनसे कुछ बोल सके या उनके सामने चला जाए। तुम्हें मालूम नहीं है अब्दुल कादिर जब जलाल में होते हैं और अपना सर उठाते हैं तो आसमान में उड़ती हुई चील सर तन से जुदा होकर जमीन पे आके गिर जाती है। एक नजर देख ले अब्दुल कादिर। हुआ यूं था, अब्दुल कादिर तकरीर कर रहे थे, गौसे आजम तकरीर कर रहे थे और चील आकर ऊपर से शोर मचा रही थी और जब ची 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 कर रही थी तो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और चील की तरफ देख रहे थे। गौसे आजम को गुस्सा आ रहा था, मैं तकरीर करता हूँ और चील लोगों की तवज्जो हटा देती है। बस जलाल में जब देखा तो चील के दो टुकड़े हो गए, गर्दन तन से जुदा हो गई और आकर आपके दरबार में आपके तख्त के करीब में आके कुर्सी के पास में आके ढेर हो गई। तकरीर चलती रही और जब तकरीर मुकम्मल हो गई अब्दुल कादिर जिलानी अपने तख्त से उठे, कुर्सी से उतरे, चील के करीब पहुंचे, उसकी गर्दन को उसके सर से जोड़ दिया और कुंबे इज़्निल्लाह कह दिया। चील चहचहाती हुई फिर से फजाओं में उड़ती चली जाती है, फिर से उड़ती चली जाती है। कहर ऐसा कि जुदा चील का सर तन से था, कहर ऐसा कि जुदा चील का सर तन से था और महर ऐसा कि उड़ा देते हैं गौसे आजम, महर ऐसा के उड़ा देते हैं गौसे आजम। हजरात नसीरुद्दीन चिराग देलवी कहते हैं ये ठीक है अब्दुल कादिर जिलानी ने करामतें सल्ब की लेकिन इस वक्त वो जलाल में है, जलाल में मैं तो उनसे कुछ कहूंगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। कहा हुजूर फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आप बताएं क्या होगा? अगर आप वापस नहीं करा सकते करामतें तो कम से कम अपने पीर ही को बुलवा दीजिए, अपने पीर और मुर्शिद ही को बुलवा दीजिए। और उसके बाद नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने अपने पीर को आवाज लगाई, पीर और मुर्शिद को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबरगा में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा होता। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो जाते हैं। जैसे ही महबूब इलाही सामने आए ये दोनों बुजुर्ग खड़े होकर अर्ज करने लगे हुजूर का कैसे याद किया? का हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने बंदा नवाज गैसू दराज की करामतें छीन ली हैं, सल्ब कर ली हैं, ये खाली हो गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनकी करामतें वापस करवाना है, अब्दुल कादिर से सिफारिश करना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने मुराकबा किया, अपनी गर्दन को झुकाया, देखा तो अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में थे, नाराज थे, आंखें खोल कर कहने लगे इस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में है और जब वो जलाल में होते हैं तो मुर्दों को जिंदा कर, जिंदों को मुर्दा कर देते हैं और जब महर पे होते हैं, खुश होते हैं तो मुर्दों को जिंदगी अता फरमा देते हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम आपको? एक नौजवान लाया गया था और ये कहा गया था इसका जनाजा पढ़ा दो। अब्दुल कादिर ने कहा जनाजा किसी और से पढ़वा लो। कहा नहीं हुजूर आप ही जनाजा पढ़ा दीजिए। अब्दुल कादिर फरमाते हैं अब्दुल कादिर हमेशा मुर्दों का जनाजा पढ़ाता है। कहा हुजूर मुर्दा ही तो है, उसका जनाजा आपको पढ़ाना। कहा मैं कहता हूँ ना किसी और से पढ़वा लो। नहीं हुजूर आप ही से पढ़ाना है। मामला ये था, ये प्लानिंग करके नौजवान को लाया गया था, हम तुझे चारपाई पे लिटा देते हैं, जब अब्दुल कादिर जिलानी नमाज जनाजा की नियत बांध ले, अल्लाह अकबर कह दे, तू उठ के बैठ जाना, हम पीछे से आवाजें कसना शुरू कर देंगे, अब्दुल कादिर की विलायत का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, धज्जियां बिखर जाएंगी अब्दुल कादिर जिलानी की, मजाक उड़ के रह जाएगा अब्दुल कादिर जिलानी। उनकी तौहीन करने के इरादे से एक जनाजा तैयार करके लाया गया, नौजवान जिंदा उसके ऊपर लिटाया
گیا, چادر ڈال دی گئی, عبد القادر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. غوث اعظم مدرسہ نظامیہ کی جامع مسجد سے, بغداد کی جامع مسجد سے نماز پڑھا کے باہر آئے. جنازہ تیار تھا, حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے. عبد القادر کہتے کسی اور سے پڑھوائے, نہیں حضور آپ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے, مجھ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے. جنازے کے سامنے بڑھے, مصلی بچھایا گیا, عبد القادر مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا صفیں درست ہو گئیں؟ ہاں صفیں درست ہو گئیں. تو کیا میں نماز جنازہ کی نیت کر لوں؟ ہاں نماز جنازہ کی نیت کر لو. بھائی اتنا کہنا تھا. عبد القادر نے نماز جنازہ کی نیت کر لی. نویت ان اؤدی للہ تعالی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازہ, الثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت, الثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر کہہ کے غوث اعظم نے نیت باندھ لی. جب نیت باندھی تو پیچھے لوگ صف میں یہ سوچ رہے تھے اب نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, اب غوث اعظم کا مذاق بن کے رہ جائے گا. پہلی تکبیر ہو گئی تھی, نوجوان نہیں اٹھا. اب دوسری تکبیر عبد القادر جیلانی نے کہہ دی, نوجوان نہیں اٹھا. باپ غصے میں ہے, چچا غصے میں ہے, پڑوسی غصے میں ہے, عبد القادر جیلانی کے دشمن غصے میں ہے. یہ نوجوان اٹھتا کیوں نہیں, پلاننگ کے مطابق کام کرتا کیوں نہیں؟ اس سے کہا تھا تکبیر جب ہو جائے تو تو اٹھ کے بیٹھ جانا, ہم ہلہ کر دیں گے, چلانے لگیں گے, مذاق اڑانے لگیں گے. یہ اٹھ کر کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ دو تکبیریں ہو گئے نہیں بیٹھا, تین تکبیریں ہو گئے نہیں اٹھ کے بیٹھا, چوتھی تکبیر ہو گئے نہیں اٹھ کے بیٹھا. اور اب عبد القادر جیلانی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر دیا. جیسے ہی سلام پھیرا صف میں سے نکل کے باپ آیا, چادر کو اٹھایا. بے وقوف لڑکے, جو پلاننگ کے تحت بتایا گیا تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ تکبیر کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ چادر اٹھائی, دیکھا تو زندہ نہیں مردہ مردہ لیٹا ہوا تھا. عبد القادر کے قدموں میں سارے نمازی گر پڑے, باپ گرا, چچا گرا, بھائی گرا, تایا گرا. عبد القادر غضب ہو گیا, یہ کیا ہوا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں, لیکن اس کی تو میں نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے اور میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا. عبد القادر مردوں کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے, اب یہ قیامت سے پہلے اٹھ نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا ہے. حضرات, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں جب عبد القادر جیلانی جلال میں ہوتے ہیں تو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں. میں تو سفارش اس وقت نہیں کر پاؤں گا, ہاں البتہ اتنا ضرور ہو جائے گا, اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا, اپنے پیر کو آواز لگا دوں گا, اپنے پیر کو بلا لوں گا. کہ حضور تو اپنے پیر ہی کو بلا لیجئے. نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے وہیں گلبرگہ کی سرزمین پر اپنے پیر کو آواز لگائی. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. اور حضرت بابا فرید آئے تو لوگوں سے کہنے لگے کیا بات ہے, کیوں یاد کیا, کس لیے بلا؟ کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چلی گئی, عبد القادر جیلانی نے سلب کر لی, آپ کو سفارش کے لیے بلایا ہے, ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے. حضرات, بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں واپس کروانے کے لیے جیسی سفارش کی گئی حضرت فرید الدین گنج شکر سے, آپ نے مراقبہ کیا. اب مراقبہ کرنے کے بعد عبد القادر جیلانی تو اس وقت بڑے جلال میں ہیں, اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان سے کوئی کچھ پوچھ سکے یا ان سے کوئی کچھ کہہ سکے یا ان سے کوئی سفارش کر سکے, اور کسی کی ہمت نہیں ہے. لیکن جب جمال میں ہوتے ہیں, اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو جو چاہو کروا لو, جو چاہو کروا لو, جو چاہو کروا لو. جب جلال میں ہوتے ہیں تو قبرستان سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے ایک آواز لگاتے ہیں, مردو تم بھی اٹھ کے بھاگو, نانا پیچھے پیچھے آتے ہیں. ایک جملہ بولنا ہوتا ہے, قبرستان کے سارے مردے اٹھ اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں. حضرات, وہ کہنے لگے بابا فرید اس وقت وہ جلال میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, نہ میں سفارش کر پاؤں گا. ہاں اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر کو بلا دوں گا, اپنے پیر و مرشد کا آواز لگا دوں گا. ٹھیک ہے پیر, اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے, اپنے مرشد ہی کو آواز لگا دیجئے. اب بابا فرید الدین نے وہیں سے آواز لگائی اپنے پیر و مرشد کو. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یہ دلی قطب الدین
बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवा फरमा हो जाते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आए, क्या बात है, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया? कहा हुजूर ऐसे ऐसे मामला है, बंदर आवाज गैसो दराज की करामतें अब्दुल कादिर ने सल्ब कर ली, आप सिफारिश कर दीजिए ताकि इनकी करामतें वापस हो जाए। आपने मुराकबा किया तो पता चला कि अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में, मैं इस वक्त सिफारिश नहीं कर सकता, वो जलाल में है। जब वो जलाल में होते तो हिम्मत नहीं किसी की कोई कुछ कह सके या सिफारिश कर सके। हाँ, अगर आप कहें तो मैं अपने पीर को बुला दूंगा, अपने पीर को आवाज लगा सकता हूँ। ठीक है, अपने पीर ही को बुला दीजिए। और उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबर्गा में मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जलवा फरमा हो जाते हैं। मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जलवा फरमा हो जाते हैं। एक बात यही मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ, और या अल्लाह को हम पुकारते हैं अपनी मदद के लिए, हम उनसे इस्तिमदाद तलब करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कई सौ साल पहले, तकरीबन 810 साल पहले की बात है। और या अल्लाह के अकीदे को पुकारने को जायज समझा जाता था। हजरात, जो औलिया अल्लाह के पुकारने के अकीदे को जायज समझता था उसे कुतुबुद्दीन कहते हैं, और जो फौरन मदद करने आ जाए उसे मुईनुद्दीन कहते हैं। क्या बात है, करने के लिए, मदद करने के लिए आ गए हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। और जैसी मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, कहा क्या बात है, कहा बंदर अब्बास के सुदराज की करामतें सल्ब हो गई हैं, आप जरा सिफारिश करवा के इनकी वापस करवा दी, अब्दुल कादिर जिलानी ने सल्ब की है। हजरात, वो इतना कहना था, जैसे ही मुराकबा किया पता चला अब्दुल कादिर नाराज है, कहा इस वक्त वो जलाल में है। जब वो जलाल में होते हिम्मत नहीं किसी की कोई उनसे कुछ कह सके, मैं ये सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप कहें तो अपने पीर और मुर्शिद को बुला दूंगा, कहा अपने पीर ही को बुला दीजिए। और उसके बाद अपने पीर को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबर्गा में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते हैं। और उसके बाद बस आखिरी तकरीर है, ख्वाजा फरमा है, ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा हो जाते हैं। हजरात, जैसे ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, सब लोग उठ के खड़े हो गए। क्या बात है, अब्दुल कादिर जिलानी ने करामतें बंदर नवाज के सुदराज की सल्ब करनी है, आप सिफारिश कर दें ताकि इनकी करामत वापस हो जाए। हजरत उस्मान हारूनी ने मुराकबा किया तो कहा कि अरे इस वक्त तो अब्दुल कादिर बड़े जलाल में हैं, वो जब जलाल में होते किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ कह सके, लब कुशाई कर सकते, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर हो सकता है, अगर आप कहें तो मैं मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस्तिगासा कर सकता हूँ। वह इतना कहना था, सरकार को याद किया। देखते ही देखते गुलबर्गा में मुस्तफा जाने रहमत जलवा फरमा हो जाते हैं। गुलबर्गा में खानकाह है बंदा नवाज की, अर्श निशान है, कितनी अजमतों वाला है। एक वली से लेकर के आखिरी सिलसिले मुस्तफा जाने रहमत भी जलवा फरमा। सब लोग उठकर खड़े हो गए ताज़ीम के लिए। किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया अब्दुल कादिर जिलानी ने इनकी करामतें सर्व करनी है, सिफारिश के लिए बुलाया है। आप सिफारिश कर लें और इनकी वापस करवा दें करामतें विलायतें। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की से करामतें वापस करवा दें। सरकार फरमाते हैं वो मेरा लाडला बेटा है, वो मेरा लाडला शहजादा है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहता है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी जब जलाल में होता है, मुझे कुछ कहलवाना होता है या कुछ करवाना होता है तो मैं उससे नहीं कहता हूँ, बल्कि अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से कहता हूँ। खातून जन्नत उसकी माँ है, माँ का कहना अब्दुल कादिर नहीं टालता है। याद रखना, माँ का कहना गौसे आज़म ने कभी नहीं टाला, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अब्दुल कादिर बनाया। माँ की इज्जत हमेशा करना चाहिए, माँ का कहना कभी नहीं टालना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम से लोग कहने लगे तो ठीक है, फिर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ही से इरशाद फरमा दिया जाए। और खातून जन्नत को आवाज लगाई, पर्दा करवाया गया। देखते ही देखते खातून जन्नत अपने वालिद बुजुर्गवार के सामने, नबी दो जहां के सामने जलवा फरमा हो जाती हैं। बेटी खातून जन्नत अब्दुल कादिर जिलानी ने बंदा नवाज गेसु दराज की करामतें सल्ब कर ली हैं, इनकी करामतें वापस करवा दीजिए। खातून जन्नत फरमाती हैं बेटा अब्दुल कादिर, शहजादा अब्दुल कादिर, इनकी करामतें वापस कर दीजिए। जैसे ही खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने गौसे आज़म से इरशाद फरमाया बंदा नवाज की करामतें वापस कर दो, अब्दुल कादिर कहते हैं मेरी माँ फातिमा ज़हरा, आपका इरशाद मैंने कभी नहीं टाला, मैं इनकी करामतें वापस कर रहा हूँ। जो इनकी करामत थी वो भी मैंने इन्हें दे दी।
ایک ولایت اپنی طرف سے عطا کر دی ہے، ایک ولایت اور اپنی طرف سے عطا کر دی ہے، لہذا پورے ہندوستان کے ولیوں میں ایک ولی کے اندر ایک ہی کرامت ہے، ایک ہی ولایت کی پاور ہے، لیکن بندہ نواز گیسو دراز کے اندر دو ولیوں کی پاور ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ اسی موقع پہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اور بندہ نواز گیسو دراز ہی کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، مجرے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، اور حرم و طیب و بغداد جدھر کیجے نجات، جو پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔